परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं इह मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन चों जाणांगे उपदेशक 12 ਉਹਦੀ 12 नंबर आयत नूं। सो हुण हे मेरे पुੱਤਰ तू इन्हां ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਸਿੱਖ। बहुत पोथियां दे रचन ਦਾ अंत नहीं हुंदा ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾਉਂਦਾ है। हालेलुया। परमेश्वर ਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ इन्हां ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ सिख। ਕਹਿੰਦੇ जो परमेश्वर ਦੇ वचन आ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि उपदेशक ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ बहुत ही बुद्ध ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मतलब कि पोथियां तो बहुत सारिया लिख सकते हैं, क्योंकि पोथियां लिखण का अंत नहीं होंदा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने समझ नहीं दी सी कि जो हर एक गल नूं गहराई दे नाल लिखदे, ते कहते बहुत सारिया पोथियां हो जाणियां सी कि उन्हां दा अंत भी नहीं सी होना, कि इन्नियां ज़्यादा पोथियां हो जाणियां सी। पर की कहते कि बहुता पढ़ाउणा भी शरीर नूं थकाउंदा है। मतलब जद साडे कोल एक वड्डी किताब होगी तो असीं उहनूं वेख के एक वारी सोचदे हां कि इस नूं कदों पढ़ांगे और किन्नी गल सानूं इहदे विचों याद रहूगी। इसलिए कहते बहुतियां पोथियां वाल ध्यान ना दिओ। मेन सिक्ख्या की आ, मेन हुक्म की आ, वो जानन दे लई आपां पढ़ांगे उपदेशक दी पोथी 12 दी 13 और 14 नंबर आयत नूं। हुण असीं सारे बचनां दा सार सुणीए। परमेश्वर कोलों डर ते उहदे हुक्मां नूं मन्नण, क्यों जो मनुख दा इहो फर्ज है। परमेश्वर तां एक एक काम दा अते एक एक गुप्त गल दा न्याय करेगा, भावें वो चंगी होवे भावें माड़ी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा, उपदेशक की पोथी विच की गल लिखी गई सी। उन्होंने की किया कि बहुतियां पोथियां पढ़न का कोई फायदा नहीं हुंदा। और की आ कहंदे उस गल नूं तुसीं फड़ के रखो जिहड़ी सार आ, मतलब सारियां गल्लां दा निचोड़ आ। और वो की गल आ, वो गल है कि परमेश्वर के हुक्मां दा पालना करो और उहदा डर रखो। जो परमेश्वर ने सानू हुक्म दिते आ उन्हां सारियां दी पालना करो और परमेश्वर कोलों डरो। हमेशा परमेश्वर का डर रखो। कदे भी गलत काम करते हुए, कदे भी गलत सोचते हुए तुहानूं परमेश्वर दा भै ना आवे तां समझो कि तुसीं परमेश्वर तो दूर आ। और अगर असी गलत काम करते हुए साडे हथ रुक जाते हैं, साडे कदम रुक जाते हैं, साडे मन के विचार उस वेले स्टॉप हो जाते हैं, तो मतलब साडे अंदर परमेश्वर का भै आ, असी परमेश्वर का भै रखण वाले। और ये साडे लई बहुत चंगी गल है कि अगर साडे विच परमेश्वर का भै आ तां कहते सारे बचना का सार यही आ कि परमेश्वर तो डरो और उहदे हुक्मां की पालना करो। मतलब सारी पोथी अगर असी पढ़न की कोशिश करिए, उहदे विचों सानूं 10 गल्लां याद रहणगीਆਂ मुश्किल दे नाल, वो भी असी हौली हौली भुल जावांगे। पर की कहते कि सारियां पोथियां नूं पढ़ना और शरीर नूं थकाउणा आ, पर सार नूं समझो, क्योंकि मेन जो चीज़ वो रिजल्ट ते डिपेंड करती आ। और रिजल्ट की आ, कहते वो रिजल्ट यही आ कि हुक्मां नूं मन्नो और परमेश्वर दे जो भी हुक्म आ वो साडे उत्ते ताड़ना आ। सानू समझाए स्ट्रिक्टली दसे गए, सानू हुक्म दिता गया कि असीं वो करने आ और सारे करने ही आ। और वो अगर असीं करांगे, उन्हां हुक्मां दे विच अपने आप नूं रखांगे तां साडी जिंदगी ही बदलदी। उहदे विच परमेश्वर दा कोई स्वार्थ नहीं हैगा। जे असीं अपने गवांढी नूं अपने जिहा प्रेम करांगे ते साडे गवांढी सानू प्रेम करेगा, और जिहड़े सानू प्रेम करनगे वो मिल के साडे लई दुआ करनगे ते साडी जिंदगी होर ब्लैस हो जावेगी। जे असीं इक्को परमेश्वर दे उत्ते विश्वास रखांगे, उहनूं मन्नांगे, दिन रात उहदा धन्नवाद करांगे, तो परमेश्वर भी सानू हदों वध फलवंत करेगा।
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੱਸੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਦਾ ਕੰਮ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆ, ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਆ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਲਾਰਡ ਮੀ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗੇ 'ਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੈਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਲਹੂ ਜੋ ਕਰੂਸ ਤੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਖਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।